નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર ધોરણ 7 વિષય ગુજરાતીની ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીનો પાઠ નંબર 3 અમારી કામધેનુની વાત કરવાના છીએ। અહીંયા મિત્રો ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી ધોરણ 7 વિષય ગુજરાતીનો પાઠ 3નું આ રીતનું સંપૂર્ણ સરસ મજાનું સોલ્યુશન છે। મિત્રો આવા સંપૂર્ણ સરસ મજાના સોલ્યુશન મેળવવા માટે આપણી ચેનલ मैथ्स बाय पंकज कापड़िया ने सब्सक्राइब करो और आ विडियो तमारा मित्रों साथे शेर करो। बीजू के मित्रों अपनी यूट्यूब चैनल पर धोरण 7 स्वाध्याय पोथीना दरेक प्रकरणना सोल्यूशन मूकेला है, जे तमने मारी यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में मळी जशे। तो मित्रों शुरू करिए धोरण 7 विषय गुजराती गाला स्वाध्याय पोथी पाठ नंबर 3 अमारी कामधेनु। त्यार पछी प्रश्न पहलो नीचेना दरेक प्रश्नना उत्तर माटे आपेला विकल्पमांथी साचो विकल्प शोधीने तेने क्रम अक्षर प्रश्ननी सामे आपेल बॉक्समां लखो। तो पहलानो जवाब थशे सी, बीजानो जवाब बी, त्रीजानो जवाब डी, चौथानो जवाब ए अने पांचमानो जवाब थशे डी। त्यार पछी छठानो जवाब थशे ए, सातमानो सी, आठमानो बी, नवमानो डी। आ रीतना विकल्पना जवाब थशे। त्यार पछी प्रश्न 2 छे, कोषमांथी योग्य शब्द पसंद करी खाली जग्या पूरो। तो पहली खाली जग्या में काठियावाड़ी, बीजी में सेडकढू, त्रीजी में चोखाई, त्रीजी में चोखाई, चौथी में ठाठड़ी और पांचमी में बोड़ी गई। आ रीतनी खाली जग्या थशे। त्यार पछी त्रीजो नीचेना प्रश्नों उत्तर एक एक वाक्य में लखो। एमां पहेलुं लेखकनी गायनुं नाम बोड़ी शाह परथी पड्युं। लेखकनी गायने सींगड़ा न होवाथी घरमां सौए तेनुं नाम बोड़ी नाम पाड्युं। बोड़ी गाय देखावे केवी हती? बोड़ी गाय घणी ऊंची ओलादनी, कदमां नानी अने देखावे सुंदर हती। त्यार पछी त्रीजो पारकी व्यक्ति दोवा जाए त्यारे बोड़ी गाय शुं करती? पारकी व्यक्ति दोवा जाए त्यारे बोड़ी गाय पोताना पग ऊंचा करीने दूर खसी जाए। चौथुं बोड़ी गाय गोवाड़ामां जाए त्यारे श्रद्धाळु लोको शुं करे छे? बोड़ी गाय गोवाड़ियामां जाए त्यारे श्रद्धाळु लोको तेना माथा पर हाथ मूकीने आशीर्वाद ले छे। पांचमुं बोड़ी गायनुं पोत्रीनुं नाम शुं हतुं? बोड़ी गायनी पोत्रीनुं नाम रमली गाय छे। छठुं एक दिवस लेखकना घरे आवेल चोर केम नासी गया हता? एक दिवस लेखकना घरे चोर आव्या हता त्यारे बोड़ी गाय बराड़ा पाड़ीने फळियाना सौने जगाड्या तेथी चोर नासी गया हता। सातमुं लेखकनुं खेतर वेचाई गयुं त्यारे सेना पर तेमनुं कुटुंब नपतुं हतुं? लेखकनुं खेतर वेचाई गयुं त्यारे बोड़ी गाय उपर तेमनुं कुटुंब नपतुं हतुं। आठमुं बोड़ी गाय साथी मरी गई। बोड़ी गाय ने जानवर कड्युं जेथी तेनुं आखुं शरीर फूली गयुं, आखरे ते मरी गई। त्यार पछी नीचेना प्रश्नोना उत्तर 2-3 वाक्यमां लखो। एमां बोड़ी गायने दोवा अंगेनी विशेषता जणावो। बोड़ी गायने वेड़ा कवेड़ा थोड़ुं घास के चंदी खवरावो एटले ते दोवा देती। बीजी गायनी जेम तेने दोती वखते पग बांधवा पड़ता नथी। ते एटली गरीबड़ी स्वभावनी हती के नानुं छोकरुं आचरमां हाथ नाखे अने ऊंचे दूधनी शेर काढे तोय कशुं न करे। बीजू बोड़ी गायने स्वस्थता गमती एवुं तमे शाना परथी कही शको छो? बोड़ी गाय पोताना पीठ पर पग वगैरह ने जीभथी चाटीने चोखा राखे छे। ते गमे त्यां गंदी जग्याए बेसती नथी। ते कदीए गंदू खाती नथी। पोताना वाछरने पण चाटी चाटीने चोखा राखे छे। आ परथी कही शके के बोड़ी गायने स्वस्थता गमे छे। त्यार पछी त्रीजું बोड़ी गायना मृत्यु पछी लेखकना बाए शुं कर्युं? बोड़ी गायना मृत्यु पछी लेखकना बाए तेमनी सगी दीकरी मरी गई होय तेम रड़िया पोताना तेमनाथी ते दिवसे खाई शकायुं नहीं। तेमणे बोड़ी गायने चांदलो कर्यो, फूल चोखा चढ़ाव्या, भीनी आंखे प्रणाम कर्या। पछी
લેખકના બાપુની જૂની વાડીમાં એક પીપળા નીચે ખાડો ખોદાવી દાટી દીધી. ત્યાર પછી પાંચમું છે, નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર 4-5 વાક્યમાં લખો. પહેલું, ઘરના બધા ગાયની સી સંભાળ રાખતા હતા. મિત્રો, વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો આપણી ચેનલ મેથ્સ બાય પંકજ કાપડિયાને સબસ્ક્રાઈબ કરો. આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો. વિડીયોને લાઈક કરો. બીજું કે મિત્રો, આ પાઠની PDF જોવા માટે આપણે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપણી શાળા શિક્ષક એપ્લિકેશન આપી છે. તે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી આ પાઠની PDF જોઈ શકો છો. અને જે મિત્રો એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરેલી છે તે મિત્રો એપ્લિકેશનને અપડેટ કરી લે, જેથી આપણે આ પાઠ મૂકીએ તરત જ તમને મળી જાય. અને ખાસ વિડીયોને લાઈક કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. ત્યાર પછી બીજું, બોડી ગાય આખા ગામની લાકડી હશે, બોડી ગાય આખા ગામની લાડકી હશે એમ શાના પરથી કહી શકાય? બોડી ગાયને ગામ લોકો બહુ માન આપે. બોડી ગાય ગોવાડામાં જાય ત્યારે શ્રદ્ધાળુ લોકો તેને માથે હાથ મૂકી આશીર્વાદ લે છે. વારે તહેવારે સ્ત્રીઓ અને કુમારિકા તેનું પૂજન કરે છે. સંક્રાંતિના દિવસે લોકો તેને ઘૂઘરી ખવડાવે છે. સારા નરસા પ્રસંગે બોડી ગાયના છાણમૂત્ર લઈ જાય છે. આ પરથી કહી શકાય કે બોડી ગાય આખા ગામની લાડકી હશે. ત્રીજું, ધરમપુરમાં બોડી ગાયનું સાંભળવું સી રીતે કાયમ રહી ગયું? ધરમપુર ગામના લેખકના બાપુની જૂની વાડીમાં એક પીપળા નીચે ખાડો ખોદાવી ત્યાં બોડી ગાયને દાટવામાં આવી હતી. એ પીપળો છે બોડી પીપળો તરીકે ઓળખાય છે. વટ સાવિત્રીના દિવસે ગામની સ્ત્રીઓ એ પીપળાનું પૂજન કરે છે. આ રીતે લેખકના ગામમાં ધરમપુરમાં બોડી ગાયનું સાંભળવું કાયમ રહી ગયું. પ્રશ્ન 6, નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર તમારી નોટબુકમાં લખો. લેખકે બોડી ગાયને એમની કામધેનુ શા માટે ઓળખાવી હશે? ત્યાર પછી વિગતે વાંચો અને લેખક આવું શા માટે કહ્યું હશે સમજાવો. ઉત્તર તમારી નોટબુકમાં લખવાનું છે, એ પણ નોટબુકમાં લખવાનો છે. ત્યાર પછી 8મું, અ અને બ અને કમાંથી વાક્યના અંશ લઈ અર્થસભર વાક્ય બનાવો. તો આ રીતના અંશ લઈ તમારે અર્થસભર વાક્ય બનાવવાનું છે. તો જે આ મુજબ થશે. બોડી ગાય કુટુંબની કામધેનુ હતી. બોડી ગાયનું છાણ સારા નરસા પ્રસંગે લઈ જતા. ત્રીજું, પીપળો આજે બોડી પીપળો કહેવાય છે. ચોથું, ખરી પરીક્ષા સમયે બોડી અમારા લોકોનો સહારો છે. 5મું, આખું શરીર ફૂલી ગયું ને આખરે તે મરી ગઈ. 9, કોષમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી ફકરો પૂર્ણ કરો. બોડી ગાય ગરીબડા સ્વભાવની હતી. તેનું ગાઢું દૂધ અમે પીતા. શ્રદ્ધાળુ લોકો સારા નરસા પ્રસંગે બોડીનું છાણ લેવા આવતા. એકવાર બોડીને જાનવર કરડ્યું અને બાઈએ કેટલાય ઉપાયો કર્યા. આ રીતની ખાલી જગ્યા થશે. 10મું, પાઠના આધારે સાચા વિકલ્પની સામે ખરા નિશાની કરો. પહેલું, બોડી ગાયને લાગુ પડતું નથી, પારકાને પણ દોવા દે. બીજું, બોડીનો વંશવેલો બહુ મોટો, કારણ કે બોડી દર 1.25 વર્ષે વિયાતી હતી. ત્રીજું, વાડીનો પીપળો બોડી પીપળો તરીકે ઓળખાયો, કારણ કે બોડીને પીપળા નીચે દાટી હતી. 11મું, ગઈકાલની જગ્યાએ આવતીકાલ લખી નીચેના ફકરાને યોગ્ય ફેરફાર કરીને ફરીથી લખો. તો આ રીતનો જવાબ થશે. આવતીકાલે પપ્પા મને ફરવા લઈ જશે. પપ્પા મને આઈસ્ક્રીમ ખવડાવશે. પપ્પાની પહેલાં હું આઈસ્ક્રીમ ખાઈ જઈશ અને મારા મોઢા પર આઈસ્ક્રીમ થઈ જશે. તેથી પપ્પા ખડખડાટ હસી પડશે. તો આ રીતનો જવાબ થશે. 12મું, વિકલ્પમાંથી શબ્દનો અર્થ ધારો અને બોક્સમાં લખો. આ શબ્દવાળું વાક્ય પાઠમાંથી શોધીને લખો.
શેર, વાઘ, ધાર, શહેર. નાનું છોકરું આંચળમાં હાથ નાખી ઊંચે દૂધની શેર કાઢે તો કશું ન કરે. પછી બીજાનો જવાબ છે એના દૂધની લાયણીના મહિને 25 રૂપિયા આવતા. ત્રીજાનો જવાબ થશે નાની બાઈ અને નાનો ભાઈ એટલા ઘરમાં એમનું પેટીયું નીકળતું. ત્યાર પછી 13મું આપેલ જાહેરાતના આધારે પૂછેલા પ્રશ્નના ઉત્તર લખો. તો જાહેરાત આપી છે છેલ્લા 18 દાયકાથી આપની અવિરત સેવા ડૉક્ટર સુભાષભાઈ દૂધવાળા, મેઘધનુષ્ય ડેરી પાર્લર. આકર્ષણ: માવા સિવાયની બધી જ વાનગીઓ મળશે. ધાર્મિક પ્રસંગે વિશેષ વળતર આપવામાં આવશે. હોલસેલની ખરીદી કરનારને 2% વળતર. વાર્ષિક સભ્યને દરેક ખરીદી પર 1% વળતર. શુભ પ્રસંગે એડવાન્સ બુકિંગ કરાવવા હોમ ડિલિવરી નિઃશુલ્ક. પ્રાપ્તિ સ્થાન એમોનિયમ કોમ્પ્લેક્સ, નવા નરોડા, અમદાવાદ. બરાબર. દર રવિવારે અમાસને રજા છે. તો હવે પ્રશ્ન આપ્યા છે. તમારે માવો લેવો હોય તો કોનો સંપર્ક કરશો? અમારે માવો લેવો હોય તો સુભાષભાઈ દૂધવાળાનો સંપર્ક કરવાથી તેઓ સુભાષભાઈ માવાવાળા પાસેથી માવો મંગાવી આપશે. બીજું, મેઘધનુષ્ય ડેરી પાર્લર કેટલા વર્ષથી કાર્ય છે? મેઘધનુષ્ય ડેરી પાર્લર છેલ્લા 25 વર્ષથી કાર્યરત છે. ત્રીજું, મેઘધનુષ્ય ડેરી પાર્લર મહિનામાં કેટલા દિવસ બંધ રહે છે? મેઘધનુષ્ય ડેરી પાર્લર મહિનામાં એક જ દિવસ અમાસના દિવસે બંધ રહેશે. ચોથું, આ ડેરીમાં કઈ કઈ વસ્તુઓ મળતી હશે? આ ડેરીમાં દૂધમાંથી બનતી તમામ માવા સિવાયની તાજી વાનગીઓ મળતી હશે. ચોથું, આ ડેરીમાં કઈ કઈ વસ્તુ મળતી હશે થઈ ગયો. ત્યાર પછી 5મું, મેઘધનુષ્ય ડેરી ક્યાં આવેલી છે? મેઘધનુષ્ય ડેરી નવા નરોડા, અમદાવાદ ખાતે એમોનિયમ કોમ્પ્લેક્સમાં આવેલી છે. છઠ્ઠું, ડેરીમાં વિશેષ વળતર ક્યારે આપવામાં આવે છે? ડેરીમાં વિશેષ વળતર ધાર્મિક પ્રસંગે આપવામાં આવે છે. ત્યાર પછી 14મું, લીટી દોરેલ શબ્દ સમૂહની જગ્યાએ એક શબ્દ મૂકી વાક્ય લખો. તાજું ફીણવાળું, મને શેડ કઢું દૂધ ખૂબ ભાવે. જ્યારે જોઈએ ત્યારે, મારા મિત્રને ઘેર કામધેનું છે. રામજીભાઈ એમની ભેંસને દરરોજ માલિશ કરે છે. રામજીભાઈ એમની ભેંસને દરરોજ ખરેરો કરે છે. આ રીતના જવાબ થશે. ત્યાર પછી 15મું છે નીચેના શબ્દની જોડણી સુધારીને લખો. તો આ રીતને આપણે અહીંયા જોડણી સુધારીને લખી છે. મિત્રો, વિડીયો સારો લાગ્યો તો આપણી ચેનલ મેથ્સ બાય પંકજ કાપડીને સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેથી આપણે આવા સરસ મજાના સ્વાધ્યાય પોથીના સોલ્યુશન મૂકીએ તરત જ તમને મળી જાય. આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો, એ પણ સોલ્યુશન મેળવી શકે. વિડીયોને લાઇક કરો. બીજું કે મિત્રો, ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપણે શાળા શિક્ષક એપ્લિકેશન લિંક આપી છે, ત્યાંથી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી આ પાઠની PDF જોઈ શકો છો. અને જે મિત્રોએ ઓલરેડી પહેલેથી એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરેલ છે એને અપડેટ કરી લેવી, જેથી આપણે નવું PDF મૂકીએ તો તમને મળી જાય. ત્યાર પછી 16મું, નીચેના શબ્દોના 2 સમાનાર્થી શબ્દ લખો. ગાય, સુરભી અને ધેનું. ઓલાદ, સંતાન અને બાળક. બા, મા અને જનેતા. ત્યાર પછી વિદ્યા, શિક્ષણ ને ભણતર. સ્મૃતિ, યાદગીરી ને સ્મરણ. દીકરી, પુત્રી ને તનુજા. ત્યાર પછી 17મું, નીચેના શબ્દના 2 એના અનેકાર્થી શબ્દ લખો. તો ખાતર એટલે ચોરી, બરાબર, અને ખાતર એટલે ખેતરમાં નાખવાનું છાણ. ઘૂઘરી એટલે સ્ત્રીઓના હાથનું ઘરેણું, ને ઘૂઘરી એટલે બાફેલા જુવાર કે ઘઉં કે બાજરી. અંક એટલે 4, અને 4 એટલે લીલું ઘાસ. આંતરે એટલે દર ત્રીજે દિવસે, અને આંતરે એટલે દોરી લે. આ બધા અક્ષર સરખા પણ ઉચ્ચારણ જુદું જુદું. ત્યાર પછી 18મું, નીચેના શબ્દના વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ લખો. વેડા, કવેડા. સુખ, દુઃખ. હયાત, મૃત. સ્થિર, અસ્થિર. નિયમિત, અનિયમિત. પાપ, પુણ્ય. ચોખ્ખું, ગંદુ. ત્યાર પછી 19મું, નીચેના શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ લખો. મનોકામના પૂરી કરનાર ગાય, કામધેનું. કાપડથી ગાળેલું તો વસ્ત્રાગાળ. ગાયનું મૂત્ર, ગૌમૂત્ર.
ગાયના 2 વિયાણ વચ્ચેનો ગાળો ઉછેર, શેર કાઢીને તાજું દોહેલું દૂધ શેડ કઢવું. ત્યાર પછી આગલા જન્મનો પૂર્વજન્મનું નિષ્ફળ ન જાય તેવું રામબાણ. ગાય કે પશુ સુકાયા પલાળીને આપવામાં આવતી બાજરી, ચણા, ચંદી. 9મું દેવદેવીની આરતી, ભસ્મ વગેરે લેવા તે આસ્કા. 10મું બાજરી, જુવાર વગેરે લીલા સૂકા સાઠા તો એને ચાર. પછી 11મું ગાય ભેંસ બળદનો ગોબર તો એને છાણ કહેવાય. પછી 12મું ખાસ કરીને પશુ માદાએ બચ્ચાને જન્મ આપવો વીયાવવું. સબને લઈ જવા માટે બાંધેલી 2 વાંસ અને પટ્ટીઓની સીડી જેવી સજાવટ ઠાઠડી. વચ્ચે 1 દિવસના કે સમયગાળે આંતરે. 15મું જેઠ પૂર્ણિમાએ વડની નીચે પૂજા કરે તે વ્રત વટ સાવિત્રી. ત્યાર પછી 20મું નીચેના રૂઢિપ્રયોગના અર્થ આપી વાક્યમાં પ્રયોગ કરો. પહેલું, છૂટ લેવા ન દેવી એટલે સ્વતંત્રતા ન આપવી. પોલીસ ગુંડાઓને જેલમાં જરા પણ છૂટ લેવા દેતી નથી. ખરેરો કરવો એટલે તેલનું માલિશ કરીને નવડાવવું. કૃષ્ણ ભગવાન જાતે પોતાના પંચકલ્યાણી અશ્વનો ખરેરો કરતા હતા. ત્રીજું, ધમ પછાડા કરવા, છૂટવાના પ્રયાસ કરવા. પાછળું ગાય પાસે પહોંચવા ધમ પછાડા કરવા લાગ્યો. ચોથું, પેટીયું નીકળવું, ગુજરાન ચલાવવું. મોંઘવારીને લીધે આજે ગરીબોનું પેટીયું નીકળતું ખૂબ મુશ્કેલ થઈ ગયું છે. 5મું, ઋણ અદા કરવું, કરજ ચૂકવવું, ફરજ અદા કરવી. મા બાપ પ્રત્યેનું ઋણ અદા કરવું એ દરેક સંતાનની ફરજ છે. 6ઠું, હાથ લાંબો કરવો, મદદની માગણી કરવી. ખમીરવંત માણસ ગમે તે સંજોગોમાં પણ કોઈની પાસે હાથ લાંબો કરતો નથી. ત્યાર પછી 21મું, આપેલ ફકરાનું ગુજરાતીમાં અનુવાદન કરો. ગાય એ પાલતુ પ્રાણી છે. તે વિવિધ આકાર, કદ અને રંગમાં વિશ્વભરમાં જોવા મળે છે. ગાય પ્રેમાળ અને મળવતાવાળું પ્રાણી છે. ગાયનું દૂધ ઊંચી ગુણવત્તાનું હોય છે. ત્યાર પછી પ્રવૃત્તિ. સ્વ એટલે પોતાનું, એ અર્થમાં સ્વજન જેવા બીજા 4 શબ્દ લખો. સ્વરાજ્ય, સ્વાભિમાન, સ્વદેશી અને સ્વાસ્થ્ય. ત્યાર પછી વિશેષણ રંગ તો રંગીન, ધર્મ તો ધાર્મિક, દૂધ દુધાળું, શ્રદ્ધા શ્રદ્ધાળુ, લાલચ લાલચું, અર્થ તો આર્થિક. ત્યાર પછી આપેલા મુદ્દાનો ઉપયોગ કરી સ્વાતંત્ર્ય દિન વિશે તમારી નોટબુકમાં લખો. તો તમે આ રીતનું સ્વાતંત્ર્ય દિન વિશે લખી શકો છો. મિત્રો, વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો આપણી ચેનલ મેથ્સ બાય પંકજ કાપડીને ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરો, જેથી આપણે આ પ્રકારના સોલ્યુશન મૂકીએ તરત જ તમને મળી જાય. આ વિડીયો તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો, જેથી એ પણ સોલ્યુશન મેળવી શકે. બીજું કે મિત્રો, ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપણી શાળા શિક્ષક એપ્લિકેશનની લિંક આપી છે. ત્યાંથી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી આ પાઠની PDF જોઈ શકો છો. જે મિત્રોએ એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરેલી છે એને અપડેટ કરી લેવી, જેથી આપણે એપ્લિકેશનમાં કોઈ નવા ફેરફાર કરીએ તરત જ તમને મળી જાય. ખાસ વિડીયોને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આ વિડીયોને લાઈક કરો.